پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم بینندگان گرامی. نشر مفصل برنامه اخبار با مهمترین موضوعها منظور می‌گردانیم. 25 نوامبر تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 25 نوامبر تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس نخست اوید به برنامه رشد ساحه انرژتیکای برقی برای سالهای 2026-2030 وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب دلیر جمعه گزارش داد. تاکید گردید که لایحه قرار مذکور با مقصد تامین امنیت انرژتیکی و استفاده ثمرناک انرژی برق که یکی از هدفهای کلیدی استراتژی ملی رشد جمهوری به حساب می رود تهیه و پیشنهاد گردیده است. ذکر شد که در نتیجه عملی نمودن برنامه به دست آوردن نتیجه های زیرین در نظر است. از قبیل 2680 مگاوات اقتدار نوی استحصالی انرژی برق از حساب نیروگاه‌های برق آبی نو، 253 مگاوات اقتدار علاوه‌ای استحصال انرژی برق از حساب از نوسازی نیروگاه‌های عمل کننده و برقرار گردیدن 440 مگاوات اقتدارهای از دست رفته بنابر فرسوده بودن تجهیزات، 1500 مگاوات از حساب انرژی آفتاب تا به 3% رساندن سطح تلفات انرژی برق در شبکه‌های انتقال برق، تا 9% رساندن سطح تلفات انرژی برق در شبکه‌های تقسیمات برق و به 5 میلیارد کیلووات ساعت رسانیدن صادرات انرژی برق. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را وظیفه‌دار نمودند که برای عملی گردانی برنامه مذکور و نقشه چاره‌بینی‌های آن چاره‌های دخلدار اندیشیده از نتیجهش هر سال معلومات منظور نمایند. همچنین دستور داده شد که موضوع ماندن پانل‌های آفتابی در خانه‌های مردم و وصل و هماهنگ نمودن آنها با شبکه‌های برقی کشور آموخته شود. غیر از این تاکید گردید که فرهنگ استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق در بین مردم وسیع ترغیب کرده شود. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که به خاطر برطرف کردن کمبودی‌های در ساحه انرژتیک جای داشته تهیه شده است در مجلس نوبتی بررسی گردید. گفته شد که در قانون مذکور برای استفاده غیرقانونی قوه برق از جمله برای استحصال کریپتوالوتا پرزور نمودن جوابگری جنایتی پیش بینی گردیده است. بعد محاکمه لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن علاوه به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و لایحه قانون جمهوری تاجیکستان اوید به وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال گردید. در ادامه مجلس همچنین برنامه‌های دولتی رشد ساحه فرهنگ و صنعت در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030، رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030، رشد حدودهای طبیعی مخصوص
محافظت شونده در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 برنامه رشد و رقمی کنانی در مقامات اجرای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 و برنامه آید به مقاومت به اپیدمیای ویروس نارسایی مسمومیت آدم و هپاتیت های پرنترالی ویروسی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 محاکمه گردیده خلاصه های درکاری برآورده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وابسته به اجرای مسئله های در مجلس نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان مطرح گردیده به مسئولین ساختارهای دولتی دستور و سپارش دادند. دستورهای دیگر اوید به مسئله های مبرم از جمله ذخیره کافی مواد خوراکه در سطح بلند تشکیلی گذراندن زمستان آماده و با رعایت قاعده های اگرتکنیکی کشت کردن زمین های کشاورزی وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال سالگرد 35 جشن استقلال دولتی و غیره داده شد. استفاده مقصدناک نیروی برق کفالت رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور. وسعت کارهای آبادانی در همه منطقه های کشور برای فردای درخشان. شودگار با صفت و کشت سری وقتی زمینه فراوان حاصلی را فراهم می‌سازد. توصیه عالمان ساحه در این سمت زمین‌ها را کارکرد کردند که کشتی تیر ماهی را توسط تخم پوشک‌ها حتما گذراندند. خدمت به وطن افتخار، شرف و ناموس هر جوان مرد است. نوازکاران سوگند صداقت به وطن یاد میکنند. به وطن صادقانه خدمت میکنه. شرح این و دیگر خبرها در نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری از تلفات نیروی برق و استفاده ثمراناک آن یک قطار تدبیرهای مهم را عملی می‌نماید. با همین مقصد کارمندان پروکراتورای شهر و ناحیه‌های کشور با ساکنان و فعالان صحبت و واخوری‌ها برگزار نموده جهت ترغیب و تشویق استفاده عاقلانه و ثمراناک نیروی برق کارهای فهماندهی انجام می‌دهند. گزارش در این خصوص. جمهوری تاجیکستان در راه تامین پوره استقلالیت انرژتیکی قدم‌های استوار گذاشته و از در این سمت سال تا سال بهتر گردیده. برای تامین پوره اهالی کشور به قوه برق در همه فصل‌ها از طرف حکومت کشور چاره‌اندیشی شده ایستاده است. قوه برق یکی از ذخیره‌های اساسی حیات اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب یافته. تامین نمودن اهالی و ساحه‌های استحصالی به آن برای رشد استوار جامعه اهمیت بی‌نهایت بزرگ دارد. بنابراین استفاده ثمراناک و قانونی آن یکی از طلبات مهم سیاست دولتی می باشد. جهت کم کردن تلفات قوه برق مسئولان ساحه شرکت برقی پیوسته چاره‌اندیشی نموده از سالهای اول فعالیت تامینات مشتریان را با تجهیزات زمانوی چنگ‌کنی صرفیات برق زیر نظارت قطعی قرار داده. در مقیاس ولایت زیاده از 37948 حسابکنک‌های نو الکترونی وصل شدند. چون این طرز کار امکانیت فراهم آورد که حادثه‌های استفاده غیر قانونی قوه برق از طرف مشتریان پیشگیری کرده شده با کاهش دادن سطح تلفات قوه برق مساعدت نماید. سمت دیگر پیشگیری از تلفات برق این جاری نمودن سیستم بیلینگی در شرکت پامیر انرژی می باشد. طبق نقشه عادتا در سنه یکم هر ماه از جانب ناظران برق طریق پاکسا نشاندادها به سیستم بیلینگی مرکز شرکت وارد می گردند و همزمان طریق SMS پیامک به مشتریان رسانده می شوند. از اول سالهای فعالیت و بخصوص بعد با تصویب رسیدن علاوه ها با کودکس جنایت جمهوری تاجیکستان درباره به جنایت کشیدن شخصانی که با استفاده غیر قانونی قوه برق را میدهند شرکت کارها را در این سمت جانب نموده. در این زمان از جانب شرکت چه در سر اداره شرکت و چه در کمپلکس های انرژتیکی منطقوی آن در شهر خاروق و نواحی ولایت گروه های کاری تأسیس داده شده. بین مردمان بین ساکنان کارهای فهماندهی را برای مانده ایستاده هستند.
در دزدی برق وارد نمودن تغییرات به کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و مقرر نمودن جوابگری جنایتی برای استفاده غیر قانونی قوه برق عمل سر وقتی و ضروری می باشد که به حفظ منفعت های دولت و جامعه روانه می شد. قید کردن به مورد است که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی همچون استحصال کننده اساسی قوه برق به حساب رفته اهالی کارخانه و مؤسسه‌های حدود ولایت را با استفاده از 12 نیروگاه‌های برقی آبی و نیروگاه‌های آفتابی با قوه برق تامین می‌نماید. امروزها ساکنان ولایت را نیروگاه برقی آبی خاروخ واقع در شهر خاروخ و نیروگاه آبی برقی پامیر یک واقع در ناحیه شغنان با نیروی برق تامین می‌سازند. این نیروگاه‌های برقی نیز بارها تعمیر و از نوسازی گردیده با برنامه‌های موثر اسکویه و بیلینگی تامین بوده امروزها فعالیت باثمر دارند. باید گفت که با رشد صنعت و استحصالات و افزایش اهالی و کارگاه و کارخانه‌ها اینچنین مؤسسه‌های گوناگون طلبات به نیروی برق سال تا سال رو به افزایش دارد. از این رو شرکت برقی پامیر انرژی در اساس دستور و سپارش پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و برنامه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در نقشه دارد که در دهات دوردست در بنیاد نیروگاه‌های میانه حجم و خرد حصه‌گذاری نماید و برای پیشگیری از حقوق ویرانکنی و قانون شکنی در ساحه انرژتیکا تمام کوشش را به خرج دهند. برای کاری با اعتماد انشاءات ساحه کم کردن سرباری و بهتر نمودن صفت تامینات نیروی برق به اهالی و تشکیلات مؤسسه از جمله ساکنان دهات دوردست کشور با دستور و مساعدت حکومت جمهوری تاجیکستان جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقال برق در دایره نقشه چرابینی‌های کارهای آمادگی به مواسم تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 و استقبال از جشن 34مین سالگرد استقلال دولتی از طرف فیلیال جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقال برق در شهر باختر برای حل با سرباری کار کردن ترانسفورماتور اقتدارش 10,000 کیلووات امپره زیرایستگاه برقی 11036 با 6 کیلوولت شگناوی ناحیه خوالینگ که آن در یک موضع دوردست و کوهدامن جایگیر است در زیرایستگاه مذکور یک عدد ترانسفورماتور اقتدارش بلند نصب کرده شد. زیرایستگاه برقی 11035 با 6 کیلوولت شگناو ترانسفورماتور اقتدارش 10,000 کیلوولت امپره و ترانسفورماتور اقتدارش 25,000 کیلوولت امپره عوض کرده شد و تامینات برقی کارخانه‌های صنعتی منطقه شگناوی ناحیه خوالینگ قسما ناحیه سنگور و ناحیه دروازی ولایت مختار بدخشان کوهی بهتر گردید. در ادامه از چنین کارهای تجدید و از نوسازی انشاءات ساحه مسئولین و متخصصان فیلیال جمعیت سهامی شبکه‌های انتقال برق اقدام گرفتند که تا فرارسی موسم سردی‌ها در زیرایستگاه برقی 22035 با 6 کیلوولت سیبستان ناحیه دنگره با مقصد بهتر نمودن اعتمادناکی تامینات نیروی برق ساختمان نوبتی دوم زیرایستگاه را به انجام رسانیده آن را مورد استفاده قرار دهند. با اطلاع مسئولین تا این دوره در زیرایستگاه مذکور با ترانسفورماتور اقتدارش 25000 کیلوولت امپره ساکنان جماعت دهات سیبستان و دیگر دهات‌های ناحیه دنگره با برق تامین شده. بعد انجام ساختمان نوبتی دوم مشکلاتی با سرباری کار کردن ترانسفورماتور در این زیرایستگاه نیز پورا برطرف می‌گردد. از طرف جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقال برق برای ساختمان نوبتی دوم این زیرایستگاه همه تجهیزات‌های برقی از آن جمله ترانسفورماتور اقتدارش 25000 کیلوولت امپره از جمهوری مردم چین خریداری و به زیرایستگاه دسترس گردید. این زمان کارهای ساختمان نوبتی دوم در زیرایستگاه مذکور رفته ایستاده است. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در دایره وسعت کارهای سازندگی در سمت رشد ساحه کم کردن تلفات و بهتر نمودن صفت تامینات نیروی برق با دستگیری جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های انتقال برق از جانب متخصصان ساحه تدبیرهای مشخص عملی کرده می شود. امروزها بخشیده به استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالات دولتی ساختمان خط برقی 110 کیلوولت از زیرایستگاه کلوبدریای ناحیه واسه تا مرز ناحیه میر سعید علی حمدانی آغاز گردیده کارها طبق لایحه در انشاءات ادامه دارد. مسافه این خط برق 14.5 کیلومتر را تشکیل داده آن توسط ستونپایه‌های آهنین و بتونی تا زیرایستگاه برقی نوی 11035 به 10 کیلوولت کشیده می شود.
аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи кӯлоб оид ба иҷроиши раванди омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва доир ба ҷараёни татбиқи дигар ҳадафу тадбирҳои зарурӣ дар шабакаҳои барқи ноҳияи восеъ дар якҷоягӣ бо иштироки масъулони соҳа корҳои санҷишиву назоратӣ ва тадбирҳои оммафаҳмонӣ амалӣ карда шуд. натиҷаи санҷишҳо муайян намуд ки вобаста ба ҳолати баъзе аз трансформаторҳо дар ҳудуди кӯчаву маҳаллаҳо ва муассисаву корхонаҳои ноҳия бо назардошти талаботи техникӣ ва мавзеи ҷойгиршавӣ як қатор норасогиву камбудиҳо ошкор гардиданд. ҳамзамон сутунпояҳои чӯбини хатҳои барқии ҳавоӣ дар баъзе аз кӯчаву маҳаллаҳои ноҳия, гузариши ноқилҳо аз байни шохаҳои дарахтон ва дар ҳолати расиш қарор доштани онҳо ва дар чунин мавзеъ ҷойгир будани баъзе аз трансформаторҳо ки аз хатар орӣ нестанд аз мушкилоти дигарест ки дар рафти санҷиш ошкор шуданд. тибқи маълумот айни ҳол талафоти нерӯи барқ дар ноҳияи восеъ 27.2% ташкил медиҳад ки нисбат ба нишондодҳои аввали соли равон сатҳи талафот коҳиш ёфтааст. то ҳол ба таври пурра иҷро нагардидани нақшаи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистонро масъулон чунин шарҳ доданд. тибқи нақшачорабини омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-26 ки дар шабакаҳои барқии ноҳияи восеъ 19 бандро дар бар мегирифт, то имрӯз зиёда аз 75% нақшачорабинӣ ба пуррагӣ иҷро шудааст. сабаби асосӣ ба пуррагӣ то имрӯз иҷро нагардидани нақшачорабини омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон саривақт дастрас нагардидани маводҳои зарурӣ мебошад. дар ҳолати расидани маводҳои зарурӣ мо метавонем ки ҳамаи шабакаро ба давраи тирамоҳу зимистон ва зимистони дар пеш истода омода созем. дар идомаи корҳои санҷишӣ бо иштироки намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи кӯлоб бо мақсади баландбардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ дар якчанд муассисаву ташкилотҳои ноҳияи восеъ оиди пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, коҳиш додани талафот, инчунин таъмини самаранок истифодабарии қувваи барқ ва сари вақт пардохти маблағи барқи истифодашуда корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор шуд. дар раванди чорабинии маърифатӣ доир ба моҳияти тағйиру иловаҳои воридшуда ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маълумоти муфассал дода таъкид доштанд ки риояи талаботҳои қонунгузорӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат ва расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ мусоидат намуда сарфакорона истифодаи нерӯи барқ ва пешгирии қоидавайронкуниҳо омили муҳими баландбардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ба ҳисоб меравад. вобаста ба татбиқи ҳадафҳо оянда низ чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо идома дода мешавад. дар рӯзҳои сарди фасли зимистон талабот ба нерӯи барқ зиёд мегардад. мутахассисон иброз медоранд ки бояд ташкилоту корхонаҳо ва аҳолӣ ба хотири фаъолияти мунтазами иншооти энергетикӣ маданияти истифодаи нерӯи барқ яъне сарфакориро риоя кунанд то омилҳои барзиёд истифода шудани нерӯ пешгирӣ шуда дар вақти сармо мушкилот ба вуҷуд наояд. бо дар назар дошти наздик шудани фасли зимистон ва рӯзҳои сардӣ мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд вохӯрию мулоқот бо аҳолиро бештар намуда ба корхонаву муассисаҳои буҷетӣ, марказҳои хизматрасонӣ, бозорҳо рафта оид ба истифодаи сарфакоронии нерӯи барқ аз меъёр зиёд истифода набурдан, бештар кор бурдан аз таҷҳизоти каммасраф, истифода аз дигар манбаъҳои алтернативӣ баҳри гарм кардани манзил, омодасозии хӯрок ва манфиати сарфакорӣ ҷиҳати ғанӣ гардидани буҷаи хонавода ба аҳолӣ мефаҳмонанд. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҳамаи маҳаллаҳои шаҳри хуҷанд, регистони панҷшанбе, хиёбони марказӣ ва бозори ба номи камоли хуҷандӣ шаҳри бӯстон доир карда шуд ва дар ин баробар ба соҳибкорон варақаҳои иттилоотӣ дастрас гардид. зимни мулоқот бо аҳолӣ мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд таъкид доштанд ки бо мақсади бемушкилӣ гузаронидани рӯзҳои сарди фасли зимистон дар шабакаҳои барқ, зиристгоҳ, истгоҳҳои трансформаторӣ корҳои омодагӣ анҷом дода шудааст. вале дар вақти сардию боришот бинобар истифодаи зиёд аз таҷҳизоти барқӣ боиси зиёд шудани садамаҳо ва паст шудани шиддати барқ мегардад ва шаҳрвандон бояд дар ҳифзи иншооти энергетикӣ таъмини ҳамагон бо нерӯи барқ дар истифодаи зиёди таҷҳизот худдорӣ карда сарфакориро пеша намоянд. дар асоси нақшачорубинии раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд, дар шаҳрҳои хуҷанд, бӯстон тақсим намудани иқтибосҳо бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати истифодаи энергияи барқи аҳолӣ ва муштариён барои дар фасли сармо сарфакорона истифода будани нерӯи барқ гузаронда шуда истодааст.
در شهر خوجند از حساب زیاد شدن بناهای بلندآشانه استقامتی، کارخانه‌های صنعتی، مرکزهای خدمت‌رسانی طلبات به نیروی برق هر سال زیاد می‌شود. خصوصا در مرکزهای خدمت‌رسانی، بازار و مغازه‌ها برای آماده‌سازی خوراک، گرمی داخلی، انشاءات و روشنایی استفاده از نیروی برق زیاد است. و هدف کارهای فرماندهی بواسطه در کوچه، محله‌ها و بازار و مرکزهای سودا با ساکنان رعایت قاعده‌های بی‌خطری صرفه نیرو، پیشگیری از صدمه‌ها در انشاءات انرژتیکی ارزیابی می‌گردد. از جانب کارمندان پروکراتور شهر خوجند جهت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق از طرف استفاده برندگان پرداخت سریوقتی مبلغ استفاده، فهمانیدن ماهیت وارد نمودن تغییرات به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، ملاقات و واخوری‌ها انجام داده شدند. کارهای فرماندهی در محله‌های کمال خوجندی، سری بلندی، محله رزاق و دیگر جایهای سیرآدم شهر خوجند دایر شده در رفتیان ماهیت وارد نمودن تغییر لایحه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان، تعیین جزا به شخصانی که به قانونشکنی‌ها راه می‌دهند فهمانیده تاکید داشتند که در فصل زمستان استفاده بردن تجهیزات کم مصرف برای تأمین گرمی داخل بنا، در مرکزهای خدمت‌رسانی برای تیار کردن طعام و دیگر تدبیرهای تأمین اهالی با نیروی برق و کاهش سرباری و نظام انرژتیکی عملی شده است. کارهای فرماندهی با مقصد بلند برداشتن معرفت اهالی، تأمین همگان با نیروی برق عملی می‌گردد. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت تأمین منتظم اهالی و تشکیلات و کارخانه‌ها با نیروی برق، صرفه و سرشته‌کاری، پیشگیری تلفات و دزدی نیروی برق، کارمندان پروکراتور ناحیه نورآباد در همکاری با نمایندگان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر ناحیه‌های تابع جمهوری و منطقه رشت گروه‌های کاری تأسیس داده در تشکیلات و کارخانه، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی واخورده. در رفت کارهای فرماندهی از طرف گروه‌های کاری پروکراتور ناحیه نورآباد یک قطار کمبودی‌ها جهت پرداخت نیروی برق استفاده شده، تلفات و دیگر کمبودی‌های جای داشته در استفاده نیروی برق از طرف اهالی و تشکیلات و کارخانه‌های عمل کننده آشکار نمودند. در دوره سپرگذشته سال 2025 از جانب مقامات پروکراتور ناحیه نورآباد در حدود ناحیه یک چند مرتبه سنجش‌ها گذرانده شده. از نتیجه سنجش‌ها 59 سندهای اعتنایی پروکوروری قبول گردیدند که و از نتیجه آنها 400,000 تومان مبلغ ضرر برقرار کرده شد. با نظر داشت آنکه در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده غیرقانونی، تلف و دزدی نیروی برق جوابگری پیشبینی و وارد کرده شده است، نمایندگان گروه کاری مضمون مندرجه سندهای معیاری و حقوقی قبول گردیده را به هر یک رهبران تشکیلات و اداره وابسته به شکل مالکیتشان فهمانده می‌دهند تا در آینده از تلفات دزدی نیروی برق پیشگیری کرده پرداخت برق استفاده شده پورا تامین کرده شود. در ناحیه روشن کارهای آبادانی و سازندگی وسعتی تازه داشته در این زمینه انشاءات گوناگون بنیاد و اینفراستراکچور کار و خدمترسانی مکمل می‌گردد. در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه ساختمان بینای بلندآشانه خدمتی و بینای شعبه شغل اهالی با مرام ادامه دارد. گزارش در این خصوص. در مرحله نو رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان در برابر دیگر شهر و نویه‌ها در نویه روشن نیز روند بنیادکاری و سازندگی جریان کامل دارند. بهر تجلیل سزاوار از جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان فعلا در قلمرو نویه 140 انشاءات اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته مورد بهره برداری قرار داده شده. در دیگر انشاءات کارهای بنیادی ادامه دارند. در قطار دیگر انشاءات حیاتا مهم در نویه روشن ساختمان بینای 5 آشانه خانه‌های خدمتی ادامه دارد. فرمایشگر انشاءات مذکور دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده انجام کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیتش محدود 35 نویه روشن به عهده گرفته است. در روند کارهای ساختمانی 30 نفر ساختمانچان محلی جلب گردیده از حساب معاش خوب زندگیشان را پیش میبرند. عین زمان کار در تخانه و آشانه یکم بنا انجام یافته در آشانه دوم جریان دارد. بنا به اطلاع
меъморон ва сохмончиён бо масолеҳ хушсифати ватанӣ таъмин буда кӯшиш мекунанд ки корҳои сохмониро бо сифати баланд ба итмом расонанд. инчунин корҳои сохмонӣ дар бинои шуғли аҳолӣ воқеъ дар ноҳияи Рӯшон бо Маром идома дорад. корҳои сохмонӣ аз моҳи октябри соли равон оғоз гардиданд. бино аз 3 ошона иборат буда имрӯзҳо бо ҷалби 12 нафар корманд корҳои тахту ҳамворкунӣ ба иҷро расонда мешаванд. ҳамзамон дар маркази ноҳия ҷараёни корҳои сохмонӣ дар маркази хизматрасонии дуошона идома доранд. иқдоми бунёди ин марказ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ рӯи даст гирифта шуда дар ошонаи якум корҳои рангуборкунӣ анҷом ёфта 80% корҳо иҷро гардиданд. раванди корҳои сохмонӣ таъмини саривақтии сохмон бо масолеҳи лозимӣ ҳисси масъулияти сохмончиён имкон мебахшад то ин ҳадаф амалӣ гардида дар пешорӯи ҷашни муқаддаси миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатӣ боз чанд иморати наву замонавӣ ҳусни ноҳияро зебо гардонад. моҳираи тоҳир, муборакшои рустам, ноҳияи Рӯшон, ахбор. соли равон дар шаҳри Исфара беш аз 70 километр роҳҳои шаҳру деҳот мунфарш гардида барои ҳаракати муназзами воситаҳои нақлиёт шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Исфара бунёдкориҳо беш аз пеш тақвият меёбад ва дар амалишавии силсилаи иқдомоти бунёдкорона аз ҷумла ободонии роҳу кӯчаҳо мардуми созандаи ободкори шаҳр аҳлонаю дастчамона камари ҳиммат бастанд. боиси қаноатмандист ки мунфарш кардани роҳу кӯчаҳо тариқи ҳашар ба анъанаи нек табдил ёфта ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат танҳо давоми соли равон беш аз 70 километр роҳҳои шаҳру деҳот мунфарш гардида барои ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт шароити хуб фароҳам оварда шуд. ташаббусу иқдомоти созандаи мардум, саҳмгузории соҳибкорони саховатпеша ва саъю кӯшишу саҳми сокинони ободкори шаҳр дар ҳалли муҳимтарин мушкилоти иҷтимоӣ ва ободонии роҳҳо шоистаи таҳсин аст. бояд тазаккур дод ки корҳои роҳсозӣ бо дастгирии вазорати нақлиёт ва сафарбарнамоии техникаву таҷҳизот ва кормандони муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилии шаҳр анҷом дода шуд. дар соли равон зиёда аз 70 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ҳудуду кӯчаҳои шаҳру деҳотҳо пуррагӣ мунфарш карда шуда ва 95 километр роҳҳо аз таъмир ҷорӣ бароварда шуданд. бояд зикр намуд ки кормандону мутахассисони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилии шаҳр барои дар ҳолати хуб нигоҳ доштани беш аз 566 километр роҳҳои шаҳр тадбирандешӣ менамоянд. ҳамзамон дар доираи иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 дар муассиса корҳои муайян анҷом дода шуда амалигашти нақшаи чорабиниҳо ҷиҳати омодагии саривақтии соҳа ба роҳ монда шудааст. муассисаи давлатии нигаҳдори роҳҳои автомобили шаҳри Исфара 360 куб маводҳои зидди лағжиз, 1200 литр сӯзишвори дизелӣ, 5 куб ҳезум ва 4 та ангистан захира карда шудааст. инчунин барои зимистонгузаронии 10 адад техника ва механизмҳо дар ҳолати омодабош қарор дошта ҷиҳати истифодаи мақсадноки техникаву механизмҳои роҳсозӣ ва беҳдошти ҳолати роҳҳои мошингарди маҳаллии истифодаи умум дар ҳамаи фаслҳои сол чораҳои муфид амалӣ карда мешаванд. дар доираи татбиқи лоиҳа бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар роҳи байналмилалии оби гарм Нуробод айни замон сохтмони бузургтарин пул дар Осиёи марказӣ бо суръат идома дорад. раванди корҳои бунёдӣ дар иншооти мазкур шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда дар он зиёда аз 100 нафар кормандону мутахассисон фаъолият доранд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. айни замон дар доираи тадбирҳои ободонию созандагии корҳои сохтмонӣ дар пули бунёдшаванда дар қитъаи сеюми роҳи автомобилгарди обигарм Нуробод бо Маром идома дорад. сохтмони пул ва роҳҳои ба он васлшаванда аз болои обанбори Роғун бо дарозии 920 метр бунёд карда хоҳад шуд ва бузургтарин купруки мошингузар дар кишвар маҳсуб меёбад. пули мошингузар ва роҳҳои ба он пайвастшаванда бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешавад. корҳои бунёдӣ дар иншооти мазкур моҳи майи соли 2025 шурӯъ гардида тибқи лоиҳа давоми 2 соли оянда сохта хоҳад шуд.
раванди корҳои бунёдӣ тавассути 60 техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ дар нуқтаҳои гуногуни иншоот вусъати созандагиро касб намудааст. дар сохтмони пул ва роҳҳои ба он васлшаванда бештар мутахассисони ватанӣ ба кор ҷалб гардидаанд. дар корҳои сохтмонии иншооти мазкур айни замон 100 нафар мутахассисон ва коргарон шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд. масъулон бо мақсади вусъати корҳои бунёдӣ дар иншооти сохташаванда корро дар 3 баст ба роҳ мондаанд. иншоот аз лиҳози тарҳу услуб бузургтарин пули мошингузар дар миқёси ҷумҳурӣ буда бо дарозии 920 метр ва паҳноии 15 метр сохта мешавад. лоиҳа давоми 2 соли оянда татбиқ шуда, иҷрои он на танҳо воситаи ба ҳам пайвастани ду соҳили дарёи Сурхоб, балки аз лиҳози замина гузоштан ба истифодаи васеъи имкониятҳои саноативу сайёҳӣ дар ташаккули иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. бунёди пули мазкур дар заминаи татбиқи марҳилаи сеюми лоиҳаи роҳи обигарм Нуробод ҷавобгӯ бо талаботи байналмилалии роҳсозӣ сурат мегирад. пули мазкур аз 8 такягоҳ ва 78 мехсутун иборат буда, айни замон корҳои пармакунӣ ва бетонгирӣ дар нуқтаҳои асосии иншоот идома дорад. ривоҷи корҳо дар иншооти мазкур ки ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст, имконият медиҳад ки пули мазкур дар муҳлати муайян гардида ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. маҳмадалӣ абдукарим, аюби маҳмурод, хайрулло холмуминзода, нуробод, ахбор. дар заминаи сиёсати созандаву бунёдкорони роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон дар кишвар сохтмону таҷдиди ҳазорҳои иншооти таъйиноти гуногун бо маром ҷараён дорад. ба муносибати таҷдиди шоиста 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе бунёдкориҳо бо суръату сифати баланд амалӣ мегарданд. зимнан масъалаи устувории бинову иншооти бунёдшаванда таҳти таваҷҷӯҳи масъулини соҳа қарор дошта. дар ин замина озмоишгоҳи санҷиши мехсутонҳо дар назди кумитаи меъморӣ ва сохтмон амал мекунад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорон. таҷрибаи санҷиши мехсутунҳо тавассути озмоишгоҳи махсус гардонидашуда ҷиҳати таъмини мустаҳкамӣ, бехатарӣ ва устувории бинову иншоотҳо, хусусан биноҳои истиқоматие ки дар минтақаҳои хокҳояшон фурӯнишин бунёд мегарданд, амалӣ карда мешавад. давоми фаъолият озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншоот дар баъзе минтақаҳои сохтмонӣ зери санҷиш қарор дошта, бархе камбудиҳоро ошкор намудааст ки ба меъёру қоидаҳои сохтмонии амалкунанда ҷавобгӯ нест. дар таҷрибаи озмоишгоҳ ҳолатҳое дида шуданд ки мехсутунҳо ба талабот ҷавобгӯ намебошанд. дар ин ҳолат якҷоя бо фармоишгар ва ташкилотҳои лоиҳакашӣ барои бартараф кардани камбудӣ чораҳои зарурӣ андешида шуданд. айни ҳол мо дар комплекси бульвар Скандинавия ки аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Себистон гурӯҳ ки дар кӯчаи панҷруди ноҳияи Сино қарор дорем, тибқи лоиҳа санҷиши мехсутунҳо гузаронида мешавад. таҷҳизоти муосиру дақиқи озмоишгоҳи санҷишии мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгари раёсати экспертизаи давлатии ғайриидоравии ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин навбат дар майдони бунёди маҷмаи баландошёнаҳо дар кӯчаи панҷруди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе таҳти фишор гузошта шуд. тадбирҳои сохтмониро дар иншооти бунёдшаванда ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Себистон амалӣ месозад. айни ҳол мо қарор дорем дар назди блоки Д ки аз 138 мехсутун иборат аст. ҳар як мехсутуни мо дар чуқурии 17 то 76 78 таҳти фишор истодаанд. санҷиши мехсутун манфиати калони худро дорад, аз он ҷумла устувории биноро таъмин мекунад. тибқи таҳлили коршиносон ва аз рӯи меъёрҳои пазируфташуда дар минтақаҳои хокҳои фурӯнишӣ иншооти баландошёна бояд усули санҷиши мехсутунҳо ба роҳ монда шавад ва давоми 3 соли охир ин меъёри кор дар аксарият биноҳои баландошёнаи сохташавандаи шаҳри Душанбе ба таври матлуб ба роҳ монда шудааст. фаъолияти озмоишгоҳи санҷиши мехсутуну асосҳои бино ва иншооти корхонаи воҳиди давлатии ташхисгар ки дастоварди муҳим дар бахши меъморию шаҳрсозӣ дониста мешавад,
шавад бо мақсади баҳодиҳии риояи меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ, регламентҳои техникии сифати корҳои сохтмонӣ, мавод ва маснуоти сохтмонӣ, инчунин дигар санадҳои қонунгузории шаҳрсозӣ дар бино ва иншооти сохташаванда бо мақсади таъмини тобоварии бинову иншоот рӯи даст гирифта шудааст. олимони соҳаи кишоварзӣ ин шабу рӯзро барои гузарондани кишти тирамоҳии зироат мусоид меҳисобанд. Ба назари онҳо новобаста аз намнокии қабати ҳосилхез бояд шудгор ва кишт дар заминҳои обиву лалмӣ гузаронида шавад. гузориши Ҳикматулло Назарзода. агар солҳои қаблӣ ҳамин шабу рӯзҳо аз ҳисоби боришоти табиӣ дар заминҳои обиву лалмӣ намнокӣ мувофиқ ба коркарди аввалияи хок 15% ва аз ин бештарро ташкил медод, имсол дар ин заминҳо нами кам ва омили қафомонии шудгор кишт гардидааст. дурнамо ва рафти шудгор дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоавии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 21 ноябри соли 2025 нақша 611,929 гектар шудгор гардидааст, 131,284 гектар. сатҳи иҷро 21.5%. зарурият пеш омадааст ки дарҳол заминҳоро коркар кардан дар кор ҳатман ба тағйирёбии иқлим нигоҳ накарда, яъне ки давраи нашунамои зироатро ба назар гирифта заминҳоро коркар кардан дар кор, кишти тирамоҳира тавассути тухми пошакҳо ҳатман гузарондан дар кор. барои чи тавассути тухми пошакҳо гузарондан? барои ин ки мо бо таври дастӣ вақте ки тухми зироатро пош метиҳем ё ки ба дигар усулҳои ҳаст дар баъзан хоҷагиҳо бо истифодаи мошинҳои нурипоша ки эндро 05 мегу пош метиҳанд ва ё дар рӯи замин мешавад, пас аз он ба сихмолаҳо хокро болои он мепошонанд. баъзан тухмиҳо дар чуқуриҳои гуногун хом мераванд, баъзан рӯи замин, баъзан дар бениҳоят аз рӯи талаботҳои ғайри агротехникӣ 6-8 сантиметр мера, баъзанаш масалан дар чуқури мувофиқ ба талаботи агротехникӣ мера, аммо ин ғайри талаботи агротехникӣ ҳисоб мешавад. барои ҳамин мо бояд тухми пошакҳоро истифода барем ки онҳо дар мувофиқи талаботи агротехникӣ дар чуқури танзимшаванда бо меъёри тухми додашуда вобаста ба тухмиҳои элити мегӯям, тухмиҳои навъҳои беҳтарин кишт карда шавад. муҳлати кишт бошад дар ҳолати гузариш ва заруратро барои истифодаи имкониятҳои табиӣ ба миён овардааст, зеро ҳарорати хок гарму барои кишт мувофиқ аст. новобаста ба он ки замин бо намӣ таъмин ҳаст ё нест, бояд бо истифода аз тракторҳои тасмачарх, шудгор ва тавассути тухми пошакҳо кишт гузаронида шавад. дар ин сурат панҷазании гандум ки дар сохтори кишти тирамоҳӣ мавқеи хоса дорад, беҳтар мегардад ва устувории худро ба сардиҳо таъмин мекунад. дар ин замина бояд ғалладонагиҳо асосан дар тирамоҳ кишт карда шаванд. дурнамо рафти кишти тирамоҳӣ ва барвақтии зироатҳои кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоавии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 21 ноябри соли 2025 нақша 208,229 гектар кишт шудааст, 81,268 гектар. сатҳи иҷро 39%. гарчанде ки шабона паст бошад, рӯзона ҳарорат баланд, яъне ки аз 15-18 дараҷа боло, яъне барои кишти тирамоҳӣ зироатҳои кишоварзӣ бисёр қулай омадааст. бинобар ин хоҷагидоронро зарур аст ки аз рӯзҳои офтобӣ, аз рӯзҳои аз шароити мусоид истифода намуда ҳарчи зиёдтар кишти тирамоҳии зироатҳои кишоварзиро гузаронанд. дар ҳамин шабонарӯз кишти тирамоҳӣ асосан зироатҳои ғалладонагиҳо аз қабили гандум ва ҷав бояд ки ҳатман деҳқонон кишти тирамоҳиро гузаронанд. шудгори тирамоҳию зимистона заминро ба мавсими оянда ва кишти баҳорӣ тайёр карда, обёрии заминро беҳтар мекунад ки дар натиҷа ба қабатҳои чуқури он моддаҳои органикӣ ворид мешаванд. боришот кам шуд, барои ҳамин бояд ки деҳқонон, хоҷагидорон ҳатман оби захиравиро гузаронданашон хеле зарур мебошад ва ҳангоми гузарондани оби захиравӣ, яъне ки об дар замин захира мешавад, ин ба афзоиши зироатҳои кишоварзӣ албатта манфиати калон дорад. ҳамзамон ҳангоми дар рӯзҳои оянда, яъне ки бо паст кардани ҳарорат ва сардии ҳаво, ин ҳамчун яхобмонӣ ҳам барои замин, барои захираи
намӣ ва барои паст кардани зараррасонҳои соҳаи кишоварзӣ албатта манфиати калон дорад. мақсади шудгори тирамоҳиву зимистона на танҳо дар тамоми қабати кишт баробар тақсим кардани моддаҳои органикӣ, балки зери хок гузоштани боқимондаҳои растаниҳо ва алафҳои бегона, инчунин моддаҳои ғизоӣ мебошад. муҳимтар аз ҳама шудгоре ки тавассути тракторҳои тасмачарх гузаронида мешавад, барои зиёд намудани намнокии заминҳо ва ҳаво додани қабатҳои чуқури замин мусоидат мекунад. дар таркиби хок намӣ кам аст, ҳаво сард нест. масалан мо агар ҳозир заминро коркар кунем, дар замин похсаҳон пайдо мешавад. тухмиҳо дар чуқуриҳои масалан мувофиқи талабати агротехникӣ хоб рафта наметавонад. зироата масалан мо мувофиқи талаботи агротехникӣ киш карда наметавонем. вақте мо коркари асосии хокро мегузаронем, дар ҳолати пайдо шудани коркар амин похсаҳо коркари асосии хок гузаронда, мо метавонем коркари иловагии хокро гузаронем. метавонем аз сихмолаҳо, аз дисмолаҳо ҳатман истифода кунем. ҳамон похсаҳое ки пайдо мешаванд, онро майда реза кардан дар кор, баъд яне ки истифодаи киштро дуруст баромондан дар кор. хоҷагидорон ва кишоварзонро зарур аст ба тавсияи олимону мутахассисон аҳамият дода, кишт ва парвариши зироати кишоварзиро дар вақти муайян бароҳмонанд. резиши барфу борон дар фасли зимистон имкон фароҳам меорад ки кишти зироати кишоварзӣ аз ҷумла ғалладонагӣ неш зада барояд ва ба мавсими оянда омода шавад. дар ноҳияи Ёвон 24 гектар гармхонаҳои мавсимиву доиму амалкунанда фаъолият дошта, хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи муосир дар онҳо ниҳолони тропикиву субтропикиро парвариш намуда, бозори истеъмолиро бо ин навъи мева таъмин мекунанд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. ин яке аз таҷрибаҳои маҳсуб меёбад ки бо истифодаи ками об масъулини хоҷагии деҳқонии қамбарӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Гулсара Юсуфоваи ноҳияи Ёвон дар истеҳсоли лимӯ муваффақ гардиданд. аз рӯзи таъсиси хоҷагии мазкур ин майдонҳо тавассути оби чашмаҳои кӯҳсори ин минтақа обёрӣ карда мешуд ва айни замон дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати истифодаи пурраи имкониятҳои табиӣ масъулин иқдом гирифтанд ки ба хотири пурра ва саривақт бо оби полезӣ таъмин намудани боғот ва гармхонаҳо қубурҳои обгузарро бунёд намоянд. дар ин гармхонаҳо асосан лимӯ, афлесун ва дигар навъи меваҳои тропикиву субтропикӣ парвариш карда мешавад. тавре гуфта шуд, соли гузашта бо мусоид омадани боду ҳаво ҳосил фаровон гашта то 17 тонна лимӯ ҷамъоварӣ ва пешкаши харидорон карда шудааст. дар ин мавсим то имрӯз 7 тонна ҳосил ба даст оварданду ҳоло ҳам дар гармхонаҳо ҳосил ба чашм мерасад. таваҷҷӯҳ ба маҳсулоти мо аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Ёвон, аз вилояти Хатлон омада аз мо харидорӣ доранд. 20 тонн 25 тонн мо ҳосили ҳамин лимонро мегирем. ҳар як касе ки меҳнат мекунад роҳатшо мебинад. барои ки барои ин меҳнат кардан дар кора, меҳнати хуб кардан дар кора ки ҳосили хуб гирем. тибқи гуфтаи масъулини хоҷагӣ барои ҳосили хуб ба даст овардан аз маҳлулҳои кимиёвӣ истифода намебаранд, зеро аз порӯи чорво ва дигар нерӯҳои табиӣ ба таври васеъ истифода карда ҳар сол ба гирифтани ҳосили фаровон ноил мегарданд. майдони умумии хоҷагии деҳқонии қамбарӣ 15 гектарро ташкил дода 27 сотихи онро гармхона ва боқимондаро боғот дар бар мегирад. меваҳои парваришшавандаи ин боғ себ, шафтолу, зардолу ва ангуру дигар дарахтони мева буда дар ҳоли нашъу намо қарор доранд ва ба гуфтаи масъулон имсол бояд аз он ҳосили дилхоҳ ба даст оваранд. сокинону хоҷагидорони заҳматписанди ҷамоати деҳоти ба номи Гулсара Юсуфоваи ноҳияи Ёвон дар баробари ба кор бурдани заминҳои васеъи корам ва кишту парвариши зироату сабзавот ҳамзамон ба бунёди гармхонаҳои мавсимиву доимо амалкунанда таваҷҷӯҳи зиёд дошта, бо васеъ гардидани майдони он парвариши меваҳои тропикиву субтропикиро низ ба роҳ монда истоданд. дар майдони 25 гектар гармхонаҳо аз навсозӣ карда шуда истоданд ки дар он маҳсулотҳои гуногуни сабзавотҳои барвақтӣ парвариш карда мешавад. айни замон дар дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ гармхонаҳои доимо амалкунандаи бекорхобидаро масъулин аз нав барқарор карда мақсад доранд дар шароити гармхона парвариши дигар зироату сабзавоти ниёзи аввалро ба роҳ монанд. шоҳзода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Ёвон, ахбор.
фаъолияти густурдаи корхонаҳои саноатӣ дар ноҳияи Дарвоз давоми солҳои охир имкон фароҳам овардааст, ки дар баробари таъмини сокинон бо ҷойи кор ҳамзамон маҳсулоти тозаи кӯҳистон харидорӣ, коркард ва бо нархи дастрас ба фурӯш бароварда шавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. дар ноҳияи Дарвоз айни замон 17 корхонаи саноатӣ фаъолият мекунад, ки ҳамарӯза ба истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ва воридот-ивазкунандаю ба талаботи бозор ҷавобгӯӣ машғуланд. бо мақсади сазовор истиқбол намудани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия бо 3 адад корхонаи дигари истеҳсолӣ бояд ба истифода дода шавад. дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологияи ноҳия фермаи чорвопарварии бузи ширдеҳ ва харгӯшпарварӣ фаъолият мекунад, ки иқтидори истеҳсолияш дар як сол 72 тонна ширро ташкил медиҳад. бо мақсади истеҳсоли шири парҳезӣ ва коркарди ниҳоии он ба корхона 50 сар бузҳои сермаҳсул оварда шудааст, ки бо таҷҳизоти муосир маҳсулоти номбурда кор кард ва ба бозори дохилӣ пешниҳод мегардад. дар корхонаи бандубасти маҳсулоти кишоварзӣ аз настаран ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ нушоба, мураббо ва хӯришҳои гуногун омода мегардад. мутахассисони соҳибтаҷриба дар ин коргоҳ ба истеҳсоли асали тозаи кӯҳистон, ки дар зарфҳои муносиб барои фурӯшу содирот омода кардаанд, асали аз лиҳози экологӣ тозаи кӯҳистонро ба таври шоиста муаррифӣ мекунанд. дар сехи мазкур маҳсулотҳои нушобаи хуч тайёр карда мешавад дар зарфҳои мухталиф 33 мл, 500 мл ва 750 мл ва 1 литра. аз хуч халасаз тайёр мекунем барои ҳамчун доругӣ. ҷеми хуч аст дар инҷа. маҳсулоти ба мисли бодиринг, пиёзи анзур ва чойи хунук тайёр мекунем. бодиринга хоҷигаҳои деҳқонии ҳамин маҳал мо мегирем. пиёзи анзур аз деҳаҳои гирду атроф ҷамъоварӣ мекунем ва коркард мекунем дар инҷо. тамоми фасли сол нушобаи худ тайёр кунем барое ки маҳсулот басанда аст. истеҳсоли маҳсулоти босифати ватанӣ ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам дар хориҷ аз кишвар талаботу харидор дорад. дар ин парки муосири саноатию технологӣ 54 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъминанд, ки аксари онҳоро занон ташкил медиҳад. фаъолияти густурдаи ин гуна корхонаҳои истеҳсолӣ имкон фароҳам меорад, ки маҳсулоти тозаи кӯҳистон харидорӣ, коркард ва бо нархи дастрас ба фурӯш равад. сокинони ин диёри кӯҳистон шукронаи ватани ободу осуда намуда дар назди хонаи худ бо шуғли дилхоҳу маоши хуб таъмин гардида барои ободии бештари рӯзгору маҳалли зисти хеш талош менамоянд. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таҳти унвони парчами давлатӣ, парчами нанги мост ҳамоиши ҳарбӣ ватандӯстӣ баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. парчами давлатӣ, парчами нанги мост таҳти ҳамин унвон дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҳарбӣ ватандӯстӣ доир гардид. дар ҳамоиш хизматчиёни ҳарбӣ, вазорати корҳои дохилӣ, вазорати мудофиа, гвардияи миллӣ, қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои ҷумҳурӣ ва таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид, ки парчами давлатӣ ҳамчун рамзи давлатдории миллӣ дар замони соҳибистиқлолӣ тавонист, ки ваҳдату ягонагӣ, ҳисси баланди миллӣ, нангу номуси ватандӯстӣ, инсондӯстию фарҳангсолорӣ ва саъю талоши созандагии мардуми сарбаланди тоҷикро ифода намуда онро устувор намояд. дар идомаи ҳамоиш таъкид карда шуд, ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баёнгари мустақилият, ягонагию сарҷамъӣ,
шарафмандӣ ватандӯстию ватанпарастӣ таҷассуми ғурури миллӣ ифодакунандаи ояндаи дурахшони ватани азизамон мебошад. Инчунин иштирокдорон аз моҳияти таърихию фарҳангӣ ва эҳтирому арҷгузорӣ бар рамзи нангу номуси ватандӯстӣ ёдовар шуданд. дар идомаи чорабинӣ як қатор кормандон барои саҳми арзанда гузоштан дар ҳифзи ватан бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуданд. сипас барномаи ҷолиби фарҳангии саршор аз мавзӯъҳои ватану ватандӯстӣ инчунин машқҳои ҳарбии варзишӣ пешкаши ҳозирин гардид. хизмат ба ватан ифтихор ва шарафу номуси ҷавонмардист. Савгандёткунии наваскарон дар ҷузъу томҳои артиши кишвар яке аз муҳимтарин маросимҳои низомӣ ба ҳисоб меравад, ки дар он ҷавонмардон бо эҳсоси садоқат, матонат ва омодагӣ ба ҳифзи марзу буми кишвар қасамёд мекунанд. аз маросими савгандёткунии наваскарон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ба ватан содиқона хизмат мекунем. хизмат мекунем. дар маросими савгандёткунии наваскарон нахуст байрақи ҷангии қисми низомӣ вориди майдон гардида сипас суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. Сарбозон дар назди афсарон ва ҳузури ҳамсафону волидайни худ савганд ёд карданд, ки вазифаи пуршарафи худро шоиставу сазовор анҷом медиҳанд ва ҳамеша омодаи ҳифзи марзу буми ватан ва таъмини амнияти сокинони он хоҳанд буд. маросими қабули савганди ҳарбӣ, ки дар ҳаёти ҳар як ҷавонмарди асил лаҳзаи таърихиву фаромӯшнопазир ба ҳисоб меравад, он дар қисмҳои ҳарбии артиши миллии мамлакат бо риояи муқаррароти оинномавӣ ва тибқи оинҳои хоси низомиён ба таври шоиста ва хотирмон созмон дода мешавад. ман сарбози қаторӣ Каримзода Муҳаммадаю баъди хатми донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Аввал ибн Сино аз тарафи комиссарияти ҳарбии ноҳияи Мазчоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудам. хизмат дар бригадаи посбоникунандаи сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати Адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон бароям боиси ифтихор буда, мо хизматро пеш аз ҳама баҳри тинҷӯи оромии кишвари азизамон Тоҷикистони соҳиби истиқлол пеш мебарем. муддати як моҳе ки ман тартиби адои хизмати ҳарбиро дар ротаи маркази таълимии қисми ҳарбии 65-93 омӯхтам ва мо наваскарон аз ҷониби афсарони бо таҷриба тамоми нозикиҳои хизмати ҳарбиро омӯзонида. мо навдаватшудагон бояд кӯшиш ба харҷ диҳем, ки тамоми мушкилиҳо ва душвориҳои хизмати ҳарбиро мардонавор паси сар намуда сарбаландона ба назди падару модари хеш баргардем ва ба ватан ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон содиқона хизмат намоем. савганди ҳарбӣ рукни муҳим буда, ҳар як афсару сарбоз бо ёд намудани он минбаъд дар давоми хизмат тамоми вазифаву ӯҳдадориҳои масъулиятноки хешро сарбаландонаву софдилона иҷро менамояд. писари ман ки имрӯз дар хизмати модар ватан сафарбар карда шуд, яъне хоҳони онро дорам, ки аввалан Тоҷикистони мо ҳамеша гулгулшукуфон бошад, ҳаме хел ободӣ бошад. мо модарон шукрона аз он дорем, ки ватани мо сулҳу амонӣ аст. ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро аз тамоми кулли модарон расонидиям, ки чунин шароитҳо ба фарзандони мо муҳайё намуданд. таъкид гардид, ки ҷавонон маҳз тавассути хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ ҳамаҷониба обутоб ёфта, чун ҷавонмардони шуҷои ватан ба камол мерасанд ва дониши сиёсии онҳо баланд гашта адои хизматро дар ҳифзи марзу буми Тоҷикистон барои худ шараф ва ифтихор медонанд. имрӯз ҷавонони далеру шуҷои ватан баҳри ободии Тоҷикистон, таҳкими амнияту субот ва пешрафти рӯзафзуни мамлакат ҷаҳду талош варзида қарзи фарзандии худро дар назди модар ватан ба таври шоистаю намунавор иҷро менамоянд. хизмати содиқона ба ватан ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худшиносию зиракии ҳар як шаҳрванд, хоса ҷавонон, омили муҳим дар ҳифзи истиқлолу озодӣ, суботу амнияти ҷомеа, инчунин ҳифзи манфиатҳои давлату миллат дар раванди ҷаҳонишавӣ ва афзоиши хатарҳои терроризму экстремизм арзёбӣ мегардад. мақсад 24 сол дар хизмати модар ватан будем. барои доим талош мекардем, ки фарзандои мо ҳам дар барои ҳифзи марзу буми кишварамон саҳм дошта бошанд. фарзандора мардонавор тарбия кардан дар кор. мамлакати ободи худмона ҳифз кунанд,
барои насли оянда як саҳм гузошта бошанд. шарту шароити хизмат дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хоса қисмҳои ҳарбии сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон беҳтар шуда ба талаботи низомии замони муосир мутобиқ гардидааст. дар қисми ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллӣ воқеъ дар шаҳри панҷакент маросими бошукӯҳи савганиёткунии навазкарон баргузор гардид. дар ин рӯз саҳни қисми ҳарбӣ пур аз рӯҳияи баланд, эҳсоси ифтихор ва шукӯҳ шаҳомат буд. ҷавонони навдават ки нахустин қадамҳои худро дар роҳи хизмати ҳарбӣ мегузоранд, дар ҳузури ҳайати шахсӣ, волидону пайвандон ва меҳмонон барои қабули савганди садоқат ба ватан ва президенти кишвар саф оростанд. гуфта шуд ки нигоҳдорӣ ва ҳимояи марзҳои давлат масъулияти бузург ва қарзи фарзандии ҳар сарбоз аст. қушунҳои сарҳадӣ дар таъмини амнияти давлат, мубориза бо қочоқи маводи мухаддир, ҳимояи суботи ҷомеа ва постдории дастовардҳои миллӣ нақши муҳим доранд. гуфта шуд ки сарбозони тоҷик имрӯз дар шароити нав бо таҷҳизоти муосир ва бо рӯҳияи баланди ватандӯстона хизмат мекунанд. ин ҳама дар сиёсати давлатдорӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷойгоҳи хоси худро дорад. маросими савганиёткунӣ таҳти садои муқаддаси суруди миллӣ оғоз ёфт. навазкарон бо қадамҳои устувор пеш омада ба парчами давлатӣ эҳтиром гузоштанд. дар рӯи саҳна чеҳраҳои ҷавон аммо матин, омода ба иҷрои қарзи пурифтихори ҳарбӣ намудор буданд. барои ҳар яке аз онҳо ин рӯз ба як лаҳзаи таърихӣ табдил гардид. рӯзи қабул шудани онҳо ба сафи муҳофизони сарҳади ватан. дар қисми ҳарбӣ барои таълиму тарбия ва хизмати намунавии сарбозон тамоми шароитҳои оинномавӣ муҳайё буда, ҷавонон дар ин ҷо на танҳо малакаҳои ҳарбӣ, балки одоби низомӣ, ҳамбастагӣ, интизом ва муҳаббат ба ватанро меомӯзанд. таъкид гардид ки имсол шаҳри панҷакент бо фаъолияти хуби комиссияҳои даъват нақшаи сафарбаркунии ҳарбиро пеш аз муҳлат иҷро намуд. дар доираи даъвати тирамоҳӣ беш аз 480 нафар ҷавонписарон ба хизмати ҳарбӣ ҷалб гардида, ҳоло дар қисмҳои гуногуни қувваҳои мусаллаҳи кишвар хизмати содиқонаи худро иҷро мекунанд. пас аз анҷоми маросими расмӣ барои навазкарон ва ҳайати шахсии қисми ҳарбӣ дастархони идона ороста шуда, ин рӯз барои сарбозон ва волидони онҳо ба як хотираи гарму хотирмон табдил ёфт. далери бозор, хаём ҷуразода, шаҳри панҷакент, ахбор. даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар бинои китобхонаи миллии тоҷикистон идома дорад. шумораи умумии иштирокчиёни даври чоруми озмуни мазкур аз рӯи ҳамаи номинатсияҳо 432 нафар буда, ҳамарӯза дар ҷараёни озмун миёни ҳам рақобати зеҳниву эҷодӣ менамоянд. таваҷҷӯҳ намоед. соли ҳафтум аст ки бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар мамлакат баргузор шуда истодааст. озмуни мазкур бори дигар дар замири наслҳо ҳисси китобдӯстиву китобхониро бедор сохта, ҷомеъро барои арз гузоштан ба арзишҳои маънавӣ, огаҳӣ ёфтан аз фарҳангу тамаддун ва осори ҳикматбори донишмандони гузаштаву муосир ҳидоят менамояд. озмун бо гузариши 4 давр натиҷагирӣ ва ҷамъбаст карда мешавад. ҳоло дар даври чоруми озмун иштирокчиён бо омодагии ҳамаҷониба фаъолона иштирок варзида, донишу маҳорат ва истеъдоди суханронии хешро дар назди аъзои ҳакамон нишон дода истодаанд. тибқи ҷадвали баргузорӣ даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар соли 2025 аз 14 ноябр оғоз гардида 29 ноябр пас аз натиҷагирӣ ғолибони озмун муайян карда мешаванд. طوری 4 سال است که در این آزمون با نفوذ اشتراک میکنم در نومیناسیون ادبیات کلاسیک تاجیک. اثرهای مطالعه کرده من وابسته به نظامنامه آزمون است و بیرون از نظامنامه نیز آن آثاری که به ادبیات کلاسیک ما مربوط است خواندم و مینداری خودم را به پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان برای راه اندازی نمودن چنین آزمون بزرگ که خیرت و دانش همگان را می افزاید می نمایم. امروز ادامه آزمون از روی نومیناسیون‌های ادبیات معاصر، کلاسیک و ادبیات جهان در عموم 90 نفر اشتراک نموده با ابراز آزادانه فکر، قرائت افاده‌ناک شعر و غزل و داستان‌ها و حاضر جوابی در سوال و جواب‌ها از آمادگی سطح بلند اشتراکشان درک دادند.
таъсиси стипендияи президентӣ аз ҷумлаи иқдомҳои шоиста ва ғамхории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои насли ҷавони кишвар мебошад. Ҳамасола барои дарёфти ин унвони пуршараф дар байни хонандагону донишҷӯёни болаёқати шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ озмуни гирандагони стипендияи президентӣ доир мегардад. Ин навбат дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ чунин озмун бо иштироки 105 нафар довталаб баргузор гардид. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ озмуни гирандагони стипендияи президентӣ баргузор шуд. баромадкунандагон изҳор доштанд ки таъсиси стипендияи президентӣ нишони таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои доимии ҳукумати мамлакат махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба қишри ояндасози кишвар наврасону ҷавонон буда иқдоми мазкур натиҷаҳои назаррасро ба бор овардааст. озмун дар шакли шаффоф ҷараён ёфта 105 нафар хонандагони фаъоли ноҳия барои дарёфти унвони гирандаи стипендияи президентӣ миёни ҳам рақобати зеҳнӣ намуда 51 нафар ғолиби озмун интихоб гардид. иштирокчиён аз рӯи фанҳои гуногуни таълимӣ дар шакли тестӣ ва ҳам хаттӣ имтиҳон супориданд. гузарондани чунин озмунҳо ҳавасмандии хонандагонро ба омӯзиши илму дониш зиёд мекунад. дастгириву ғамхории насли наврасу ҷавон яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меравад. дар ин замина барои дониш андохтану соҳибкасб гардидани қишри ояндасози ҷомеа аз ҷониби ҳукумати мамлакат тамоми имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. афзоиши ҳамасолаи довталабон барои иштирок дар озмуни гирандагони стипендияи президентӣ гувоҳи рушди малакаи зеҳнии хонандагон ва таваҷҷӯҳи ҳамешагии онҳо ба омӯзиши илмҳои замони муосир мебошад. ман ифтихор дорам ки тӯли 2 сол гирандаи стипендияи президентӣ будам ва имсол низ дар озмуни гирандагони стипендияи президентӣ иштирок намудам ва боварии комил дорам ки имсол низ ғолиб меоям. тӯли 3 сол аст ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ аз фанни забон ва адабиёти тоҷик иштирок карда сазовори 3 медали ҷои сеюм гаштам. то даври вилоятии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок кардам ва мехоҳам соли оянда то даври ҷумҳуриявӣ иштирок карда сазовори ҷои намоён гардам ва инчунин имрӯз дар озмуни гирандаи стипендияи президентӣ иштирок карда бовар дорам ки ба унвони пуршарафи гирандаи стипендияи президентӣ ноил мегардам. таъсиси стипендияи президентӣ ва сол то сол зиёд гардидани ҳаҷми маблағи он барои наврасону ҷавонон иқдому ташаббуси ғамхоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин нерӯи созандаву муҳофизони фарҳангу тамаддуни аҷдодӣ мебошад. заминаи асосӣ ба камол расидани мутахассисони варзида, таъмини рушди соҳаҳо, афзоиши истеҳсолот ва муаррифии кишвар дар арсаи байналмилалӣ аз ташкили чунин озмуну мусобиқаҳои гуногун ва ҳавасмандгардонии наврасону ҷавонон манша мегирад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ, Ахбор. ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳи маҷмӯии сифати об, экология, метеорология ва дендрохронология муҷаҳҳаз бо технологияи муосир мавриди истифода қарор дода шуд. гузориши ҳамкоронамон. дар маркази рушди инноватсионӣ илм ва технологияи рақамии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон озмоишгоҳи геотермалӣ ва низоми гармидиҳии декарбонатӣ бо истифода аз захираҳои гармидиҳии зеризаминӣ ба истифода дода шуд. иттилоъ дода шуд ки озмоишгоҳи геотермалӣ ба омӯзиш ва арзёбии дақиқи захираҳои гармии зеризаминӣ мусоидат хоҳад кард. дар озмоишгоҳи геотермалӣ ҳарорат ва хосияти обҳои зеризаминӣ таҳлил шуда захираҳои геотермалӣ муайян мегардад. таркиби минералӣ ва газҳои ҳамроҳ санҷида мешавад ва технологияи истифодаи гармии зеризаминӣ аз ҷумла пойгоҳҳои гармидиҳии заминӣ озмоиш мешаванд. ин озмоишгоҳ барои рушди энергияи сабз ва устувор аҳамияти муҳим дорад. дар идома дар маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои рақамии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон низоми гармидиҳии декарбонатӣ бо истифода аз захираҳои гармидиҳии зеризаминӣ ифтитоҳ гардид. гуфта шуд ки татбиқи лоиҳаи беҳтар намудани низоми гармидиҳии декарбонатӣ бо истифода аз захираҳои гармидиҳии зеризаминӣ дар ҳалли масъалаҳои муҳими энергетикӣ, экологӣ ва иҷтимоӣ мусоидат менамояд. истифодаи манбаъҳои гармии зеризаминӣ дар шакли пойгоҳҳои гармии зеризаминӣ имконият медиҳад ки гармидиҳӣ бо хароҷоти камтар ва партовҳои карбонӣ қариб ба сифр расонида шавад. ин технология бо истифодаи ҳарорати устувори қабатҳои зеризаминӣ фаъолият менамояд ва
метавонад дар тамоми фаслҳои сол самаранок бошад. Дар ин технология аз зеҳни сунъӣ низ ба таври васеъ истифода мешавад. бо дар назар дошти он ки тоҷикистон дорои захираҳои гуногуни геотермалӣ ва шароити мувофиқи иқлимӣ мебошад, татбиқи чунин лоиҳа метавонад барои расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, истифодаи самараноки захираҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим саҳми назаррас гузорад. баъд аз ифтитоҳи озмоишгоҳи геотермалӣ ва низоми гармидиҳии декарбонатӣ бо истифода аз захираҳои гармидиҳии зеризаминӣ, вохӯрии роҳбарияти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, сафири фавқулода ва мухтори ҷопон дар Тоҷикистон ва олимону муҳаққиқони Тоҷикистону ҷопон доир шуд. зикр гардид ки татбиқи лоиҳаи беҳтар намудани низоми гармидиҳии декарбонатӣ бо истифода аз захираҳои гармидиҳии зеризаминӣ дар маркази рушди инноватсионии илм ва технологияи рақамии Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ба рушди технологияи муосири гармидиҳии декарбонатӣ дар Тоҷикистон замина гузошта, ҳамзамон ба истифодаи васеъи захираҳои гармидиҳии зеризаминӣ мусоидат хоҳад кард. истифодаи гармии зеризаминӣ яке аз самтҳои афзалиятноки рушди энергияи сабз ба шумор меравад. ҳамкориҳо байни Тоҷикистон ва ҷопон дар соҳаи энергияи сабз ва татбиқи технологияи муосир барои рушди устувори Тоҷикистон аҳамияти муҳим дорад ва татбиқи лоиҳаи гармидиҳии декарбонатӣ намунаи рӯшани ин ҳамкориҳо арзёбӣ мешавад. طبق اطلاع عین زمان در توازن ریاست نگهداری و استفاده‌بری راه‌های ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت 58 تکنیک صحوی قرار دارد که 38 تای آن برای کارهای برف تازه‌کنی راه‌ها جدا گردیدند که این اقدام امکان می‌دهد در روزهای بارشی برف راه‌های نقلیاتی سریع تازه شده حرکت در تمام حدود به تأخیر ادامه یابد. شرح موضوع در گزارش نوبتی. бо наздик шудани мавсими сармо раёсати нигоҳдории роҳҳои ноҳияи сомонии шаҳри душанбе корҳои омодагӣ ба зимистонгузарониро пурра ба анҷом расонидааст. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз ҷараёни омодагиҳо дидан намуда бо имкониятҳои техникӣ ва захиравии раёсат шинос шуданд. тибқи иттилои масъулон, айни ҳол дар ихтиёри раёсати нигоҳдории роҳҳои ноҳияи сомонӣ 58 техникаи соҳавӣ қарор дорад ки 38 тои он барои корҳои барфтозакунии роҳҳо ҷудо гардиданд. ин иқдом имкон медиҳад ки дар рӯзҳои барфбории роҳҳои нақлиётӣ сари вақт тоза шуда ҳаракат дар тамоми ҳудуд бетаъхир идома ёбад. дар раёсат зиёда аз 1000 нафар кормандон фаъолият мекунанд. ба гуфтаи масъулин, барои рӯзҳои сарди зимистон навбатдории шабонарӯзӣ ташкил гардида гурӯҳҳои фаврӣ барои хизматрасонӣ омодаанд. захираи маводи техникӣ низ пурра таъмин шудааст. дар амборҳои раёсат 3550 тонна маводи лағжиш, 23800 литр сӯзишворӣ, инчунин 10 тонна ангишт ва 8 метри мукааб ҳезум мавҷуд мебошад. ин мавод барои идоракунии устувори техника ва аз байн бурдани яхбандӣ дар рӯзҳои боришоту сармо истифода мешавад. мо боварӣ дорем дар якҷоя ки бо тамоми кормандони раёсат ки зимистони дар пеш истодаро бо сарбаланда пас сар менамоем. дар ихтиёри раёсат дар маҷмӯъ 198 километр роҳ қарор дорад ки аз он 99,6 километр роҳҳои дохилии маҳаллаҳо ва 45,1 километр роҳҳои дохили шаҳракҳо мебошанд. таъкид карда шуд ки шароити корӣ барои кормандон дар сатҳи беҳтарин фароҳам оварда шуда тамоми имкониятҳо барои фаъолияти босамари соҳа дар ҳавои сармо таъмин гардидаанд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд. бо мо бошед.